بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، میں آپ کی ہسٹری کی ٹیچر سمیرہ خان گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین ساہیوال کے زیر اہتمام آپ کو ہسٹری کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان ویڈیو لیکچرز سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے دی گئی اسائنمنٹس کو پوری محنت اور دلچسپی کے ساتھ بوقت مکمل کریں گی۔ مجھے اس بات کا بھی پورا یقین ہے کہ اگر آپ نے اپنے کام کو محنت اور لگن سے سر انجام دیا تو امتحانات میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ شاندار رزلٹ کی حقدار ہوں گی۔ آئیے اب ہم اپنی ہسٹری کی کتاب خلافت اسلامیہ کے فرسٹ چیپٹر سے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ فرسٹ چیپٹر کا عنوان ہے عباسی تحریک اور خلافت بنو عباس کا قیام۔ سب سے پہلے ہم قبل از اسلام ہاشمی اور اموی تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ عرب دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے۔ یہ بات آپ پہلے سے جانتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی فرسٹ ایئر کی بک کے فرسٹ چیپٹر میں یہ بات پڑھ رکھی ہے۔ جزیرہ اور جزیرہ نما میں فرق بھی آپ کو معلوم ہے۔ زمین کا وہ حصہ جس کے چاروں اطراف پانی ہو جزیرہ کہلاتا ہے، جبکہ زمین کا وہ حصہ جس کے تین اطراف پانی اور ایک جانب خشکی ہو اسے جزیرہ نما کہتے ہیں۔ جزیرہ نما عرب کے مرکزی شہر مکہ میں خاندان قریش کی دو اہم شاخیں تھیں۔ ایک شاخ کا نام بنو ہاشم اور دوسری کا نام بنو امیہ تھا۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ قریش کی ان دونوں شاخوں کو عرب میں بے حد اہمیت اور نمایاں مقام حاصل تھا۔ عربوں کی قبائلی زندگی میں خاندانی رکابتوں کا بے حد عمل دخل تھا۔ قریش کی یہ دونوں شاخیں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں بھی خاندانی رکابت موجود تھی۔ یہ سیاسی اور فوجی لحاظ سے ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہتے تھے۔ خانہ کعبہ کی نگرانی اور دیگر مذہبی خدمات کی وجہ سے بنو ہاشم کو مذہبی تقدس حاصل تھا، جبکہ بنو امیہ بھی اپنی فوجی خدمات کی وجہ سے اہم مقام کے حامل تھے۔ خاندان قریش کے سربراہ عبد مناف بن قصی مکہ کے سردار تھے اور ان کے چار بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام عبد شمس، دوسرے بیٹے کا نام نوفل، تیسرے کا نام مطلب اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ عبد مناف کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے عبد شمس کو مکہ کی سرداری ملی اور انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی ہاشم کو ان کی بہترین خدمات اور شاندار صلاحیتوں کی وجہ سے اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ حضرت ہاشم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہیں۔ حضرت ہاشم نے عربوں کے لیے 2 موسموں میں 2 تجارتی سفر مقرر کیے۔ اب 2 موسم کون سے تھے؟ ایک موسم گرما اور دوسرا موسم سرما۔ کیسر روم سے تجارتی معاہدہ کیا، جس کی وجہ سے عربوں کے تجارتی قافلے بے خوف و خطر اپنا سفر جاری رکھ سکتے تھے اور انہیں سفر کے دوران کسی قسم کے حملے کا کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت ہاشم بوڑھے ہو گئے تو ان کے بڑے بھائی کے بیٹے امیہ یعنی ان کے بھتیجے امیہ نے ان کی قیادت کو چیلنج کیا اور استصواب کا مطالبہ کیا۔ چچا اور بھتیجے کے درمیان مناظرہ ہوا جس میں حضرت ہاشم کو فتح ہوئی اور امیہ کو 50 اونٹ
हर्जाना के तौर पर अदा करना पड़े। नीज़ शराइत के मुताबिक उमैया को 10 साल के लिए जिला वतन भी होना पड़ा। वो मुल्क शाम चला गया और 20 साल के बाद जब वापस लौटा तो ख़ानदान अब मुनाफ 2 ग्रोहों में तकसीम हो चुका था। हज़रत हाशिम की वफ़ात के बाद इनके साहबजादे आमिर, जिनका लक़ब शीबातुल हम्द था, अपने वालिद के जानशीन मुकर्रर हुए। इनकी परवरिश इनके चचा मुतलिब ने की थी, इसलिए वो तारीख़ में अब्दुल मुतलिब के नाम से मशहूर हैं। और ये बात भी हम सबको मालूम है कि हज़रत अब्दुल मुतलिब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। उमैया बिन अब्द शम्स के बेटे हर्ब ने हज़रत अब्दुल मुतलिब की जगह खाना काबा की तवलियत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इसे नाकामी का सामना करना पड़ा। अब हम ज़ुहूर इस्लाम के बाद उमवी और हाशमी तल्लुकात का जायज़ा लेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कुरैश की शाख बनु हाशिम से था और आपकी नबूवत के ऐलान की वजह से बनु उमैया में दोहरा अनात पैदा हुआ। एक तरफ उनका आबाई दीन और माशी मफादात ख़तरे में थे और दूसरी जानिब वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की कामयाबी को बनु हाशिम की कामयाबी से ताबीर कर रहे थे और बनु हाशिम की कामयाबी को वो अपनी क़ियादत के ख़ात्मे का ऐलान समझते थे। ग़ज़वा बदर के बाद जब मक्का की शहरी रियासत की सरबराही बनु उमैया के हिस्से में आई और हरब बिन उमैया के बेटे अबू सुफ़ियान ने मक्का की सरबराही संभाली, तो कुरैश की दोनों शाखें यानी बनु हाशिम और बनु उमैया एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गईं। एक तरफ बनु उमैया की जानिब से अबू सुफ़ियान और उसके साथी थे, जबकि दूसरी जानिब बनु हाशिम की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर अज़ीज़ व अक़ारिब थे। फ़तह मक्का के बाद बनु उमैया की सरदारी और मक्का की सरबराही का दौर ख़त्म हो गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया बाहमी तासुबात मिट गए और इस्लामी अख़ुवत और भाईचारे को फ़रोग़ मिला। खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में तमाम अहम अमूर बाहमी मशवरे से तय किए गए। उमवी और हाशमी अनासर ने इस्लाम के सियासी और दीनी गलबा के लिए मिलजुल कर काम किया और अज़ीम शान कामयाबियाँ और फतूहात हासिल की। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर को पूरी तवज्जो से सुना होगा। आज के लेक्चर के हवाले से डिस्कशन आपके डिपार्टमेंटल व्हाट्सएप ग्रुप में होगी और इस हवाले से एक असाइनमेंट भी शेयर की जाएगी। असाइनमेंट के लिए आप साफ़ सुथरे लाइनिंग वाले पेपर इस्तेमाल करेंगे और असाइनमेंट पे हर स्टूडेंट अपना नाम और रोल नंबर नुमाया तौर पर लिखेगा। असाइनमेंट को लेक्चर के हवाले से नंबर दिया जाएगा। मसलन आज के लेक्चर के हवाले से जो असाइनमेंट तैयार होगी उसे असाइनमेंट नंबर 1 कहा जाएगा। असाइनमेंट की तैयारी के लिए आपको आज के लेक्चर से भरपूर मदद मिलेगी। हर स्टूडेंट के लिए लाजमी है कि वो अपनी असाइनमेंट तैयार करके उसका इमेज ले और इमेज को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कल सुबह 10 बजे तक लाजमन शेयर करें ताकि असेसमेंट का अमल साथ साथ मुमकिन हो सके। शुक्रिया।